स्वागत सुस्वागत आपण मानक ओडिया क्लास को। आज आम आलोचना करबा +3 ओडिया ऑनर्स रो सेकंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 रे जो रही आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा से आधुनिक स्रष्टा मानक मध्य आपण माने पढ़िबे राधानाथ राय को विषय रे तांकर काव्य विषय रे केवल आमे माने पढ़िबा। तांकर तो अनेक गुड़िए काव्य रही तन्मध्यरु आमे केतोटी काव्यर विषय वस्तु आलोचना करिबा। गोटे है केदार गौरी, चंद्रभागा, उषा, चिलिका, दरबार एसबू गुड़िकर विषय वस्तु आम बर्तमान पढ़ा। जदि आपण माने ए वीडियो रे 100 लाइक कर देबे ताहले मु आपण मानक पई कोर पेपर 3 रो यूनिट 1 रो 2 मार्किया बोछा बोछा क्वेश्चन रो वीडियो आनिबे। वीडियोटी भल लागिले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, अधिकरु अधिक मात्रा सांग साथी मानकु शेयर करिवे। वर्तमान आमे केदार गौरी काव्यर कथावस्तु आलोचना करिबा। एही काव्यटीर कथावस्तु हेउछि गौरी और केदार बाल्यकालरु सांग। गौरी और केदार छोट समयरु सांग थिले। सेमाने यौवन रे पदार्पण करिबा परे परस्पर को भल पाइछंती और शेष रे विवाह बंधन रे आबद्ध हेबाकू प्रतिज्ञा करिछंती। जेतेबेले सेमाने दुहे यौवन अवस्था रे पहुंचिले सेतेबेले दुहे दुही को भल पाइछंती एवं बाहा हेबा पई प्रतिज्ञा मध्य नेइछंती। किंतु सेमानंकर अभिभावक माने एथिरे असम्मत हेबारु सेमाने संध्या परे गृह त्याग करि निकटस्थ अरण्य रे थिबा झरणा निकटरे साक्षात हेबार निष्पत्ति ग्रहण करिछंती। किंतु तांकर अभिभावक माने घरर पितामाता एवं अन्यान्य गुरुजन माने केदार और गौरीर विवाह रे सहमत होई नाहंती। फल रे केदार और गौरी संध्या हेबा परे घर छाड़ी निकटस्थ अरण्यर झरणा पाखरे देखा हेबार निष्पत्ति नेइछंती। निर्धारित समय रे गौरी प्रथमे सेठारे पहुंचिछि। उभय केदार और गौरी जो समय रे सेठारे पहुंचिबा पई स्थिर करिथिले सेठारे प्रथमे जाई गौरी पहुंचिछि। केदार को अपेक्षा करिथिबा समय रे एक बाघ को देखि निकटस्थ गुंफा मध्य आत्मगोपन करिछि। गौरी प्रथमे सेठारे पहुंची केदार को अपेक्षा करिछि। से अपेक्षा करिथिबा समय रे अल्प दूर रे एक बाघ को देखिछि। निजको रक्षा करिबा को जाई पाखरे थिबा एक गुंफा मध्य रे लुचि जाइछि। गुंफा निकट को दौड़ी जिबा समय रे तार उत्तरीय तळे पड़ी जाइछि। जेतेबेले निजर जीवन रक्षा करिबा पई गुंफा को दौड़ी जाउथिला सेतेबेले तार उत्तरीयटी तळे पड़ी गला। सद्य मृग शिकार करिथिबा रक्तमुखा बाघ द्वारा उत्तरीयटी खंड खंड हेबा द्वारा एथिरे रक्त दाग लागि रहिछि। सेतेबेले मृग शिकार करि फेरुथिबा बाघ मुहरे रक्त लागि जाइछि। तार से रास्ता रे फेरुथिबा रास्ता रे उत्तरीयटी पड़ीथिला। फल रे बाघ ताकु रांपी बिदाड़ी उत्तरीटी को खंड खंड कर देइछि। फल रे चिरा उत्तरी रे रक्त दाग लागि जाइछि। परे परे केदार पहुंची गौरी रो खंड खंड होइथिबा रक्ताक्त उत्तरीय देखिछि एवं गौरी बाघ मुखरे प्राण देइथिबा विश्वास करी से निज आत्महत्या करिछि। परे जेतेबेले केदार सेठारे जाई पहुंची सेठारे केदार देखिछि रक्त रे भिजा खंड खंड होइथिबा उत्तरी। भाबी नेइछि जे बाघ द्वारा गौरीर मृत्यु होई जाइछि। फल रे से निजर आत्महत्या करिछि। गौरी किछि समय परे सेठारे पहुंची मृत केदार को देखि दुख रे भांगी पड़िछि और सही कथा भाबी निजको शेष करि देइछि। किछि समय परे गौरी सेठारे पहुंचिछि। मृत केदार को देखि से दुख रे भांगी पड़िला। केदारर मृत्यु होइथिबा कथा भाबी भाबी से निजको शेष करि देइछि। लिंगराज मंदिरर निर्माता राजा ललाटेन्दु केशरी स्वप्नादिष्ट होई सेठारे पहुंचिछंती और सेमानंकर प्रेमर स्मारकी स्वरूप सेठारे दुईटी मंदिर तोड़ाइछंती। लिंगराज मंदिरर निर्माता जे हेउछंती राजा
ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଟଣାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକ ସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ 2ଟି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅଧୁନା ଦଣ୍ଡାୟମାନ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦେଲେ କଥାବସ୍ତୁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବେବିଲନ ଦେଶୀୟ କାହାଣୀ ପିରାମସ୍ ଓ ଥିସ୍ବେ ଉପାଖ୍ୟାନର ଅନୁରୂପ। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବା କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାହା ବେବିଲନୀୟ ଦେଶୀୟ କାହାଣୀ ପିରାମିସ୍ ଓ ଥିସ୍ବେର ଅନୁରୂପ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟଟି କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି କଳ୍ପନା ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ। ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପତନର କାରଣ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବିନାଶର କାରଣ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌଷ ଦେବାଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ରତି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌଷ ଦେବାଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ରତି ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଓ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌଷ ଦେବାଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଓ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫଳରେ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଫଳରେ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଧମକ ଦେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯାଇକି ସେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଫେରିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ତପସ୍ୱୀ ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଫେରିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କନ୍ଦୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବଲ୍କୁ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କନ୍ଦର୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କାମସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଓ ସେହି ଶରକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ଖଞ୍ଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସୁଯୋଗରେ ଚାହିଁ ବସିଥିବା କନ୍ଦର୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାମସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାମସର ମାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶରକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କାମସର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ କାମ ଭାବ ଜାତ କଲା। କାମସର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରବଳ କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେହିପରି ବିପରୀତ କାମସର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ମନରେ ବିରାଗ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। କାମସରର ପ୍ରଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଅସହାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ସାଗର ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମାତା ସାଗର ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ନିଜକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପର୍ବତ ଆକାରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସାଗର ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପର୍ବତ ଆକାରରେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧୂଳିସାତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରାଗି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଧୂଳିସାତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ବସୁଧା ଫାଟିଗଲା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭୂତଳଗାମୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମାଟି ଫାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭୂତଳଗାମୀ ହେଲା। ଏହି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କବି ମୂଳ ଗ୍ରୀକରୁ ଇଂରେଜୀ ଅନୁଦିତ ଅଭିଡ଼ଙ୍କର ଆପାଲୋ ଡାଫ୍ନି କାହାଣୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ମୂଳ ଗ୍ରୀକରୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା ଇଂରେଜୀ ଅଭିଡ଼ଙ୍କର ଆପାଲୋ ଡାଫ୍ନି କାହାଣୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟଟି ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ। ସମଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି ରାମକେରି ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧୁରୀ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାର ମଧୁରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କଠିନ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଓ ସକଳ ପଦର ଉପଧା ମିଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଶବ୍ଦର ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତର ଉପଧା ମିଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମଧୁରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଷା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି କାବ୍ୟଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାହାଣୀର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ। ଏହି ଉଷା କାବ୍ୟଟି ଉଭୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାହାଣୀର ମିଳିତ ରୂପ। ନୁରୁପୁର ରାଜକନ୍ୟା ଉଷା ଶିକାରରେ ଯେପରି ନିପୁଣା, ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିନୀ। ନୁରୁପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ସେ ଶିକାରରେ ଯେମିତି ପାରଙ୍ଗମ, ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ତାର ପିତା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ରେ ଉଷାକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ସେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ହେବ ଓ ଉଷା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଯୁବକର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ରେ ଉଷାକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ହରେଇ ଦେବ ଉଷାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଉଷା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁବକର ପରାଜୟ ହେବ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସି ବହୁ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜକୁମାର ଆସିଲେ, ପରାଜିତ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ସେଠାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ 3ଟିକୁ ପଥରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେବାରେ ଉଷା କିଛି କିଛି ସମୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା
ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜୟନ୍ତ ବାଟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେବାରେ ଉଷା କିଛି କିଛି ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଜୟନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ବେଦୀ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଦେଖି ଉଷା ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଲୋପ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ କାଳୀ ଉଷା ଓ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅପ୍ସରା। ଶାପମୋଚନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଉଷାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ମା କାଳୀ ଉଷା ଓ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟର କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ଶାପମୋଚନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଷା କାବ୍ୟଟି ଅଭିଡ଼ିଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀ ୱିଲିୟମ ମରିସ୍ଙ୍କ ଆଟଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ର କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ। ଉଷା କାବ୍ୟଟି ଅଭିଡ଼ିଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀ ୱିଲିୟମ ମରିସ୍ଙ୍କ ଆଟଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ର କାହାଣୀ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଷା କାବ୍ୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାହାଣୀର ମିଳିତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଓ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏକ ଶାରଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମହରା ହେବା ପରେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ଏହି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟଟି। ଶରତ ଋତୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ କରି କବି ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟଟି। ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷ ଅଗଣିତ ହଂସଙ୍କ ବିହାରସ୍ଥଳୀ। ଚିଲିକାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚିଲିକା ଅନେକ ହଂସମାନଙ୍କର ବିହାରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଆଧାର। ଏହା ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କବିଙ୍କୁ ନୂତନ ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଯେଉଁପରି ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ। ଏହା ଯେଉଁପରି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ଏକ ମିଳିତ ରୂପ ହେଉଛି ଏ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏହାର କୂଳ ବାଟେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏହାର କୂଳର ମାର୍ଗରେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କବି ଶୋକପାଶରା ଅପସରା ଭୁବନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହାରି କୂଳରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିକୂଳତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକାକୁ ଶୋକପାସରା ଅପସରା ଭୁବନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି କୂଳରେ ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଣୁ କବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶାନୁରକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଏ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି ଜନସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ତାହାର ଗୌରବ ଓ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ତାହାର ଗୌରବ ଓ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତର କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୀଠର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାଠାରୁ ଚିଲିକାର ମନୋହରିତା ବହୁ ଗୁଣରେ ଗରୀୟସୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଧାରାକୁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅବସରରେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ନିଜର ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ନିରାନନ୍ଦ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଓ ଶେଷରେ ସେ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ସେ ଶବ୍ଦ ବିଭବ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ସମକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାବଳୀ ଚିତ୍ର ଭଳି ଭାସିଯାଏ। ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଘଟଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ତାର ଆଖିରେ ଖେଳି ଉଠେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦରବାର କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏହି ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। 1894 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭଗିନୀପତି କାଉପୁର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ। ଏହି ଦରବାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀପତି କାଉପୁର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ଏହି ଦରବାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ପରମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟଟି ରଚିତ। ଏହି ଉତ୍ସବଦ୍ୱୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅହଙ୍କାରୀଗ୍ରସ୍ତ ପଦଲାଳସୀ, ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଆଚାର ଓ ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୂକ୍ତି
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭଗିନୀପତିଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଯଶଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭଉଣୀପତିଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ ବିଦ୍ରୂପ କଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଯଶଗାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଥିଲା କେବଳ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।